3ตัวหลักที่เราใช้ตัวแรกก็คือ BLDC นี้ย่อมาจากว่าบัสอะไรบัสก็แปลว่าแปลงถ่านเนาะไม่มีแปลงถ่านเพราะฉะนั้นก็คือแสดงว่ามอเตอร์แบบแปลงถ่านมันมีก็คือในยุคแรกๆก็มอเตอร์ DC เนี่ยมันจะใช้แปลงถ่านเพราะว่ามอเตอร์มันจะมี2 ส่วนที่1เขาเรียกว่าสเตเตอร์ตัวอยู่ที่ส่วนที่2ก็คือส่วนที่หมุนเรียกว่าโรเตอร์นั่นคือภาษาอังกฤษก็ตรงตัวนั่นแหละมันเพราะคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจพื้นมากๆเลยเพราะก็คือตัวอยู่ที่กับตัวหมุนเพราะในส่วนของDC มอเตอร์เนี่ยมันต้องการสร้างสนามแม่เหล็กการสร้างสนามแม่เหล็กก็คือจ่ายไฟให้มันทั้งสเตเตอร์แล้วก็โรเตอร์ปัญหาโรเตอร์เนี่ยมันหมุนพอหมุนแล้วคุณจะต่อสายไฟให้มันไงวิธีต่อก็เป็นหันมาจิ้ม2 ขั้วนั้นเพื่อให้ไฟวิ่งเข้าไปในโรเตอร์ได้คิดมันก็เลยกลายเป็นลัดมอเตอร์แบบมีแปลงถ่านเพราะมอเตอร์แบบ DC สมัยก่อนนี่มีแปลงถ่านทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันจำเป็นต้องให้ไฟวิ่งเข้าไปในโรเตอร์เพื่อให้มีสนามแม่เหล็กไปผลักกับตัวโรเตอร์เพราะในตรงนี้เราจะดูคลิปวิดีโอนิดหนึ่งว่าหลักการทำงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอนิเมชันหรือว่าพวกนี้มันเขียนได้ดีมากดีกว่าผมอธิบายเยอะเลยก็ผมก็ดูจากตัดให้ดูคลิปแต่ว่าคลิปเจ้าตัวนี้ดีชัดเจนดีได้รับโฆษณาแบบปล่อยมันอย่างนี้ไม่มีของฟรีแล้วในโลกนี้เดี๋ยวไม่เสียหายเลยis based on the simple force interaction between the permanent magnet and the electromagnet. In this condition, when the coil A is energized, the opposite poles are attracted to each other. Coil A, coil B is energized. As the rotor less noisy, the recent trend has been to use brushless DC motors. They are also lighter compared to brushed motors with the same power output. The brushes in conventional DC motors wear out over the time and may cause sparking. Thus, the brushed DC motor should never be used for operations that demand long life and reliability. Let's see how a brushless DC motor works. The rotor of a BLDC motor is a permanent DC motors. They are also lighter compared to brushed motors with the same power output. The brushes in DC motors wear out over the time. Thus, a brushed DC motor should never be used for operations that demand long life and reliability. Let's see how a
DC เนี่ยมัน motor ไม่มี works. สนามแม่เหล็ก The rotor of a BLDC motor is a permanent magnet. The stator has a coil arrangement as shown. อันนี้ก็จะมีแม่เหล็กอยู่ข้างนอกแล้วแต่การออกแบบนะแต่ว่า By applying DC power to the coil will energize and become an electromagnet. The operation of a BLDC is based on the simple force interaction between the permanent magnet and the electromagnet. In this condition, when the coil A is energized, the opposite poles of the rotor and stator are attracted to each other. As the rotor nears coil A, coil B is energized. As the rotor nears coil B, coil C is energized. มันจะชิดเฟส After that, coil A is energized with the opposite polarity. คือมันจะเรียน This กับไซ process ด์เว is ย์ repeated, and the rotor continues to แม่เหล็กเขาก็ rotate. ผลัก A humorous analogy to help remember it is to think of the BLDC operation like the story of the donkey and the carrot, where the donkey tries hard to reach the carrot, but the carrot keeps moving out of reach. Even though this motor works, it has one drawback. You can notice that at any instant only one coil is energized. The two dead coils greatly reduce the power output of the motor. Here is the trick to overcome this problem. When the rotor is in this position, along with the first coil, which pulls the rotor, you can energize the coil behind it in such a way that it will push the rotor. For this instant, a same polarity current is passed through the second coil. The combined effect produces more torque and power output from the motor. The combined force also makes sure that a BLDC has a beautiful constant torque nature. With this configuration, two coils need to be energized separately, but by making a small modification to the stator coil, we can simplify this process. Just connect one free end of the coils together. When the power is applied between coils A and B, let's note the current flow through the coils. It's just like the separately energized state. That's how a BLDC works. But you might have some intriguing doubts in your mind. How do I know which stator coils to energize? How do I know when to energize it so that I will get a continuous rotation from the rotor? In a BLDC, we use an electronic controller for this purpose. A sensor determines the position of the rotor, and based on this information, the controller decides which coils to energize. Most often, a Hall effect sensor is used for this purpose. อันนี้ก็คือรูปนี้จะเป็นตัวหมุนเนี่ยคำถามคืออยู่นอกหรือในตัวหมุนเพราะนั่นคือมอเตอร์ที่เราจะศึกษาเนี่ยมันมีทั้งอยู่นอกอยู่ในก็อย่าสับสนเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนฮับมอเตอร์เนี่ยตัวหมุนอยู่นอกตัวแกนโดนยึดอยู่กับที่เพราะนั่นก็คือในส่วนของสเตเตอร์หรือโรเตอร์เนี่ยมันสามารถดีไซน์ให้สลับกันก็คือเดี๋ยวผมเล่าเลยอันที่หนึ่งอันที่สองเนาะอันที่สองก็คือตัวแม่เหล็กมีทั้งดีไซน์อยู่ในก็มีแล้วก็อยู่นอกก็มีเพราะเราดูตัวที่หมุนเนี่ยตัวโรเตทเนี่ยมันจะเป็นตัวแม่เหล็กหรือตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาซัพพอร์ตเพื่อเกิดการหมุนเพราะมันจะในฐานที่ตัวเมเจอร์เนี่ยก็คือจะเป็นตัวสเตเตอร์
คอยหลังที่เป็นเซนเซอร์มันก็จะเป็นแนวที่แต่ว่าเรื่องที่สองก็คือมันจะมีตัวบอกตำแหน่งเขาเรียกเป็นHallเซนเซอร์เพราะในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ใน EV เกือบทุกชนิดเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ของมันที่เรียกว่าตัวบอกเฟสบอกตำแหน่งของเฟสก็คือเป็นตัวห้องเพราะเราก็จะมีงั้นมันจะไม่รู้ตำแหน่งแล้วมันก็จะไม่รู้เพราะในตรงนี้เราเห็นว่ามอเตอร์พวกนี้มาตรฐานขั้นต่ำก็คือ3เฟสมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าทั่วไปจะเป็น3เฟสแล้วก็จะมีเซนเซอร์ว่าในถ้าเป็นไปในอีกมอเตอร์มาตัวก็จะเห็นแน่นอนว่าสายเบนเนี่ยสายเบนคือสายเส้นใหญ่ๆที่กระแสวิ่งหลักก็จะเป็น ABC 3เส้นแล้วก็อีกชุดนึงก็จะเป็นเซนเซอร์Hallเซนเซอร์ก็มี3เฟสเหมือนกันเพื่อจะไปให้ตรงกับ ABC เพราะฉะนั้นในอาจจะมีเพิ่มก็คือพวกเทมคอนโทรลเทมมอนิเตอร์ริ่งเทมคอนโทรลมอนิเตอร์ก็อาจจะมีเส้นหนึ่งแต่ว่าเพราะก็คือในมอเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปก็จะประมาณนี้เราเห็นว่าหลักการทำงานของมันก็คือหมุนนอกหรือในก็แล้วแต่ชนิดที่เขาดีไซน์เดี๋ยวเรามาดูตัวหมุนในจะมีกด3กดเพราะนั้นก็คอนโทรลชุด1ชุด2ชุด3เพราะพวกนี้ก็จะบังคับให้กระแสไหลผ่านคอยแล้วก็วิ่งมาปิดเพราะมันก็จะวิ่งมาเป็นเพียร์ชุดในการคอนโทรลเพื่อจะให้กระแสไหลผ่านเพราะมันก็จะไม่จะทำงานไม่ตรงเวลาก็คือเป็นเดชิปอย่างที่บอกเฟส1จ่ายเป็นเพาเฟส2เฟส3ก็คือ ABC ก็คือส่วนต่างเพราะนั่นก็เป็นลักษณะของการทำงานอันที่2ก็คือเซนเซอร์เพราะเซนเซอร์ก็จะบอกตำแหน่งแต่ละเฟสเพื่อใช้อ้างอิงในการที่จะก็เรียกว่าคอมมานด์เพราะซอฟต์แวร์ก็จะทำให้มันซิงโครไนซ์เนี่ยระหว่างตัวเซนเซอร์แล้วก็ตัวเฟสตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ BLDC ในข้อเท็จจริงก็คือไม่ว่าเป็น BLDC เป็น induction หรือว่าเป็น permanent magnet motor มันทำงานเป็น AC ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าของเรา BLDC มันเป็นรูปแรกๆที่ adapt มาจาก DC motor เราคือบอกนี่ DC motor ผมก็นำแบบบอกเป็น DC motor ที่ไม่มีแรงถ่านแต่ว่าจริงๆการทำงานคนละเรื่องก็คือมันทำงานเป็นแบบ AC เพราะในส่วนของ BLDC รถ induction ก็ทำงานเป็นแบบ AC ทั้งนั้นยกตัวอย่างว่าแอร์พอร์ตไม่ใช่ตัวนี้นะเขาเรียกเป็นpermanent magnet ก็คือตัวโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวรตัว BLDC นี่ก็ตัวโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวรแต่ว่าทำงานต่างกันนิดหน่อยเพราะในกลุ่มมอเตอร์ที่นำมาใช้งานเนี่ยตัวโรเตอร์มันก็มี2แบบเป็นแม่เหล็กกับแบบเป็นขดลวดในขณะที่ขดลวดเนี่ยเราจะเรียกว่าอินดักชันมอเตอร์เพราะในตัวอย่างที่ผมมองให้ดูที่เป็นยี่ห้อ GM เนี่ยคือมอเตอร์เขาทำมอเตอร์เท่ากันมากเลยเพียงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเป็น permanent magnet อีกตัวหนึ่งเป็น induction เขาเอาไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อทดสอบความแตกต่างอะไร5 ปี10 ปีก็เป็นเรื่องของแล้วก็ใช้ในรถรุ่นเดียวกันแต่ว่าต่างกันตรงนี้เดี๋ยวเราดูกันว่าต่างกันแล้วมันมีผลอะไรแล้วอันไหนมันดีกว่า The invention of induction motors permanently altered the course of human civilization. This 100-year-old motor, invented by the great scientist Nikola Tesla, is the most common motor type
even เอา today. ขึ้นเลย In fact, about 50% of global electric power consumption is due to induction motors. Let's get into the workings of induction motors, or more specifically, into Nikola Tesla's genius 50% thinking. เป็นอินดักชันในอุตสาหกรรม The induction motor has two main parts, the stator and rotor. The stator is basically a three-coiled winding and three-phase AC power input is given to it. The winding passes through the slots of the stator, which are made by stacking thin, highly permeable steel laminations inside a steel or cast iron frame. When a three-phase current passes through this winding, something very interesting happens. It produces a rotating magnetic field. This RMF is อั what นนี้มัน causes เฉ the ยๆแล้ว motor มัน to อยู่ใน turn. นั้นเพราะว่า To understand how the rotating magnetic field is generated, as well as its properties, let's consider a simplified stator winding. Here, the three coils are connected 120 degrees apart. A wire carrying current produces a magnetic field around it. When a three-phase power is applied to this special arrangement, the magnetic field produced will be as shown at a particular instant. With variations in AC current, the magnetic field takes different orientations. If you compare these three instances, you can see that it is like a magnetic field of uniform strength rotating. The rotational speed of the magnetic field is known as the synchronous speed. Assume that you are putting a closed conductor inside it. According to Faraday's law, because the magnetic field is varying, an EMF will be induced in the loop. The EMF will produce a current in the loop. Thus, the situation has become like a current-carrying loop situated in the magnetic field. According to the Lorentz force law, an electromagnetic force will be produced on the loop, and the loop will start to rotate. The same phenomenon occurs inside an induction motor as well. Here, instead of a simple loop, something very similar to a squirrel cage is used. The three-phase AC current passing through the stator produces a rotating magnetic field. So as in the previous case, current will be induced in the bars of the squirrel cage, which is shorted by end rings, so the rotor will start to rotate. That's why the motor is called an induction motor. Electricity is induced on the rotor with help of electromagnetic induction rather than direct connection. To aid such electromagnetic induction, insulated iron core lamina are packed inside the rotor. Such small sizes of iron make sure that eddy current losses are minimum. You can see that the induction motor has a big advantage. It is inherently self-starting. As you can see, both the magnetic field and rotor are rotating. But at what speed will the rotor rotate? To obtain the answer to this question, let's consider different cases. Consider a case where the rotor speed is the same as that of the magnetic field. Due to the fact that both are rotating at the same speed, the magnetic field will never cut the loop. Thus, there will not be any induced EMF and current. This translates to zero force on the rotor bar, and the rotor will gradually slow down. As it slows down, the magnetic field will cut the rotor loop, so the induced current and force will rise again. The rotor will then speed up. In short, the rotor will never be able to catch up to the speed of the magnetic field. It rotates at a specific speed, which is slightly less than the synchronous speed. The difference between the synchronous and rotor speeds is known as slip. โอเคเดี๋ยวเคลียร์ต่อมันมีอยู่สองเรื่องแรกก็คือปัญหาของ DC มอเตอร์คือต้องต่อไฟให้กับมอเตอร์หรือย้ายแปลงถ่านเพราะในยุค100 ปีที่แล้วนิโคลาเทสลาก็เป็นโคตรไรพูดผมว่ามันโคตรมนุษย์
เครื่องไม้เครื่องมือในสมัย100 ปีที่แล้วแต่ว่าก็มีจินตนาการโคตรเลยเพราะก็คืออันที่หนึ่งก็คือเป็นผู้คิดระบบ A4 เข้ามาก็แข่งกับเอดิสันก็สิ่งหนึ่งก็คือจุดเด่นของ A4 ก็คืออินดิวคือการอินดิวก็หมายว่าสามารถที่จะส่งผ่านพลังงานไปอีกด้านหนึ่งโดยไม่ต้องต่อสายไฟเพราะก็คือมันเหมือนหม้อแปลงแล้วเป็น primary แล้วก็คือเป็น secondary เพราะฝั่ง primary เนี่ยมันจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็น AC เมื่อผ่านหม้อแปลงแล้วเนี่ยมันก็สามารถส่งผ่านพลังงานไปที่ secondary โดยที่ไม่ต้องต่อสายเลยแต่ว่ามันเกิดจากการสร้างสนามแม่เหล็กโดยที่การหมุนน่ะคือหมุนตรงสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าเพราะมันจะได้ของ secondary ก็มีกำลังมาเพราะถ้าเกิดว่าเรโชเท่าเดิมเช่นว่า1:1ฝั่งด้านออกก็จะได้แรงดันเท่ากันเพราะถ้าเกิดว่าคุณแวรี่จำนวนขดลวดแรงดันก็จะขึ้นไปตามสัดส่วนเป็นสเกลคูณเป็นธรรมดาเลยตามเรโชเลย V1 N1 V2 N2 เพราะในส่วนนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของ AC ในการที่เราส่งผ่านพลังงานไปไกลๆเราต้องการให้มันสูญเสียน้อยที่สุดเพราะการสูญเสียน้อยที่สุดก็คือการนี่เราคงไม่นอนหลับแล้วเมื่อคืนไม่นอนเมื่อคืนหลับโอเคเลยหลับก็คือส่งผ่านพลังงานไปไกลๆเนี่ยต้องการให้มันร้อนน้อยที่สุดร้อนนี่ก็คือกระแสไปสแปร์มาทุกกระแสทุกคน2คูณด้วยรีสิสแตนซ์คือความต้านทานของลวดเพราะเมื่อสูตรตัวนี้ปั๊บเนี่ยทำไงทำให้กระแสน้อยเพื่อยกกำลังให้มันมีตัวเลขน้อยค่าสูญเสียก็น้อยเพราะก็คือทำโวลต์สูงขึ้นกระแสก็จะลดลงได้พลังงานเท่าเดิมมันก็เลยเป็นที่มาว่าสายส่งก็เพิ่มไป33 กิโลโวลต์230หรือว่า500 กิโลโวลต์เพราะเหตุผลเมื่อคุณส่งพลังงานไปไกลๆแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียน้อยอันนั้นคือเหตุผลในขณะที่ DC เนี่ยมันทำยากมันไม่สามารถสเต็ปอัพแบบหม้อแปลงนี้ได้มันก็เลยเป็นจุดอ่อนเพราะได้เกิดว่าคุณจะผลิตไฟฟ้าเพื่อเลี้ยงเมืองที่มันมาในคำว่า electric city ก็คือระบบไฟฟ้าสำหรับเมืองนี่เช่นว่าบ้านเราก็220 โวลต์50 เฮิร์ตซ์ก็คือ AC เหมาะที่สุดแล้วก็ในคอนเซ็ปต์ AC ก็คือ induce เพราะถ้าเกิดว่าเขามาจากตอนแรกก็เป็นเฟสเดียวให้ฉันอยากทำเครื่องจักรกลที่หมุนได้เฟสเดียวหมุนไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถผลักช่วยกันผลักให้เป็นหมุนเพราะก็คือเป็นที่มา3 เฟสก็คือมันเป็นเหตุผลก็คือต้องการเครื่องจักรที่หมุนได้ก็คือมอเตอร์วันพอเครื่องจักรที่หมุนได้ก็เป็นที่มาของอินดักชันก็คือมันหมุนโดยการผลักตัวเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่า DC คุณทำให้มันหมุนได้โดยปล่อยไฟไปแต่ว่า AC มันเป็นเรื่องพิสดารมากเฮ้ยข้างในมันเป็นขดลวดใช่ไหมแล้วคุณจะเอาไฟไปอีกฝั่งโรเตอร์ได้ยังไงเพราะก็คือมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาพอเป็นตัวนี้มันหมุนเราพูดว่าอันนี้คือสนามแม่เหล็กมันหมุนนะเพราะหมุนมันก็เป็นเหนี่ยวนำไปเกี่ยวฝั่งตัวโรเตอร์ให้มีไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าขึ้นมามันก็จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กก็ถือเป็นแม่เหล็กชุดหนึ่งมาผลักกับตัว
โรเตอร์เพราะมันก็หมุนในขณะที่หมุนแล้วมันก็มีผลพลอยได้ไปอันหนึ่งก็คือสปีดมันขึ้นอยู่นะมันก็พูดว่าถ้าเกิดว่าความเร็วรอบของมอเตอร์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัว frequency ก็จะมีส่วนของประมาณน่าจะเป็น120หาร n แล้วก็ f f เอาเป็นว่าผมไม่ได้จำตรงนั้นแต่ว่าคือสรุปว่าความถี่ของไฟฟ้าจะมีผลโดยตรงกับความเร็วรอบของมอเตอร์เพราะมันก็ถ้าคุณปรับความถี่ก็คือการปรับความเร็วรอบเดี๋ยวเราก็จะดูเพราะในตรงนี้มันก็เป็นที่มาว่าเมื่อความถี่เปลี่ยนความเร็วรอบก็เปลี่ยนเพราะมอเตอร์ที่ใช้ในบ้านทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความเร็วรอบที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ 3,350 ที่50 เฮิร์ตซ์ก็คือว่าเรา50 เฮิร์ตซ์ใช่ไหมเพราะมันก็จะรอบเท่านี้หมดเลยคุณจะไปทำอะไรคุณก็ไปทำคุณจะไปทดรอบอะไรก็แล้วแต่ความรอบมันเท่าเดิมตลอดเพราะในพวกนี้ก็คุณก็ปิดเปิดเอาเพราะหมุนเรือหมุนช้าไม่ได้ไม่เรียกหมุนกับไม่หมุนยกเว้นว่าถ้าคุณอยากกับความเร็วคุณก็ต้องสร้างความถี่ขึ้นมาเองจึงเป็นที่มาของอินเวอร์เตอร์ก็ในหลักการอินเวอร์เตอร์ก็คือคุณเอาถ้าเป็นไฟบ้านคุณก็เอาไฟซีนี่แหละมาเรคติฟายเพื่อเป็น DC เสร็จแล้วคุณก็ไปเข้าอินเวอร์เตอร์สร้างความถี่ใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเวรี่ความถี่เอาเพื่อจะปรับสปีดเพราะในตรงนี้ก็เราจะมีเราเห็นว่าในส่วนของสปีดเนี่ยก็คือเอ็นโรเตอร์กับเอ็นสเตเตอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกมันจะเท่ากันแต่ว่าคือที่เขาพูดถึงว่ามันมีน้อยกว่ามากกว่าเพราะในชีวิตจริงมันก็คือมันจะไม่เท่าพอไม่เท่ามันมีวิธีดึงกลับให้เท่าได้ไงก็คือเหมือนที่เขาอธิบายก่อนหน้านี้ว่าพอมันหลุดเนี่ยเช่นโรเตอร์เร็วกว่ามันค่าการเหนี่ยวนำมันก็ถูกลดลงมันก็จะหมุนช้าลงมาเองเพราะพอระบบมันก็จะบาลานซ์กันเองเพราะว่ามากไปน้อยไปมันก็จะไม่หมุนมันก็จะจับก็คือมันกลายเป็นอีกคำหนึ่งเรียกว่าเป็นซิงโครนัสมอเตอร์ด้วยซิงโครนัสก็คือมันซิงค์กันระหว่างโรเตอร์สเตเตอร์ในวงจรสนามแม่เหล็กมันเพราะในตรงนี้ก็จะเป็นการทำงานของอินดักชันมอเตอร์แล้วก็จะมีส่วนของสลิปนี่ก็คือเป็นอย่างที่บอกคือเป็นสัดส่วนของค่าที่เหมาะสมเพราะว่าถ้ามันหลุดจากสลิปเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานเช่นมันจะสั่นคือเพราะว่ามันไม่สามารถส่งให้มันควบคุมได้เพราะในมอเตอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับสลิปได้ในบางเคสที่โหลดเราเยอะเดี๋ยวก็เปลี่ยนค่าสลิปให้หมดโหลดเราน้อยก็ต้องเปลี่ยนให้หมดเพราะว่าถ้าไม่เหมาะมันก็ทำงานได้ไม่ดีเพราะก็คือมอเตอร์ที่เขาเอาไปแข่งคือเรารู้วิธีปรับถ้าคุณต้องการเพิ่มทอร์กคุณต้องปรับค่าสลิปให้เหมาะเพราะว่าถ้าคุณปรับเยอะเกินมันก็จะไม่หมุนปรับน้อยไปทอร์กคุณไม่มีปรับเพราะก็คือต้องมีตัวโหลดเป็นตัวแปรด้วยคุณไปบรรทุกหนักคุณต้องเพิ่มเพื่อให้มีแรงบิดมากขึ้นเพราะในตรงนี้เราสามารถออพติไมซ์ได้ถ้าเรามีความรู้เพราะในวันนี้ก็จะมีตัวเลขที่ดูว่าปรับยังไงก็ในส่วนของตัวมอเตอร์เราก็จะมีรู้จักเรื่องของสปีดความถี่สลิปก็เหมือนที่บอก2 ถึง 6% โอเค
Now let's understand why induction motors rule both the industrial and domestic worlds. You can note that induction motors do not require a permanent magnet. They do not even have brushes, commutator rings, or position sensor like other electrical machine counterparts. Induction motors are also self-starting. The most important advantage is that induction motor speed can be controlled easily by เป็นว่าจุดเด่นของ induction motor ก็คือมี ไม่ต้องใช้แม่เหล็ก ไม่ต้องใช้แม่เหล็กถาวรแม่เหล็กถาวรแพงทำจากแร่เอิร์ธนะพวกสายโยเพียวพวกแล้วแต่สัดส่วนที่ใส่เข้าไปเพราะมันเป็นเหล็กแล้วก็โดบด้วยพวกแร่เอิร์ธต่างๆเนี่ยบางตัวเพราะถ้าเกิดว่าค่าแร่เอิร์ธใส่ไปเยอะหรือว่าเพียวมันก็จะดีมากสนามแม่เหล็กคือแม่เหล็กเมื่อเทียบกับที่เป็นแร่เอิร์ธแท้ๆกับเพียวเนี่ยสัดส่วนอาจจะได้10:1นะคือก้อนเล็กนิดเดียวเลยถ้าเกิดเป็นดีดก็เป็นเสียจังหวะไปดีดมือหนึ่งไปนิ้วแตกได้เลยมันแรงมากก็คือเพราะถ้าเขาใส่น้อยๆเพื่อมันแพง ก็คือใส่เท่าที่เหมาะสมเพราะก็คือตัวนี้ตัวแม่เหล็กจะแพงเพราะการไม่ต้องใช้แม่เหล็กมันจะประหยัดแน่นอนว่าใช้ขุดลวดประหยัดมากมันก็เลยบอกว่าเทคโนโลยีนี้100 ปีที่แล้วนะมาทุกวันนี้ก็ยังใช้ดีใช้ทนก็คือไม่มีแปลงถ่านอย่างที่บอกมันสร้างสนามแม่เหล็กโดยการเหนี่ยวนำจากโรเตอร์เข้าไปเพราะว่าโรเตอร์เนี่ยมันถูกหมุนด้วยไฟฟ้า AC เรียนนี่ยกแมคานิกยังไม่หมุนนะพอเราจ่ายไฟปั๊บเนี่ยตัว AC มันหมุนแล้วมันก็เดี๋ยวนำไปที่โรเตอร์ก็เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาเพราะต่างคุณต้องต่างเกิดสนามแม่เหล็กก็ผลักไปเรื่อยคือหมุนแรกคือสนามไฟฟ้าหมุนพอสนามไฟฟ้าหมุนมันก็ไปเดี่ยวตัวโรเตอร์ถ้ามีสับไฟฟ้าด้วยมันจึงเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาสนามแม่เหล็กก็คือพอAC มันหมุนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กถ้าตรงนั้นแท่งตรงนั้นมีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะเกิดสนามแม่เหล็กเพราะว่าใช้โลหะที่เป็นเหล็กซิลิคอนหรือว่าเป็นเหล็กผสมบางตัวที่มีแฟกเตอร์ดีๆเป็นแผ่นบางๆเลยมันไม่ใช่เป็นแท่งเหล็กนะเป็นบางมากเลยก็จะเป็นเอามาสร้างโรเตอร์แล้วมาสร้างสเตเตอร์มันในตรงนี้เราเห็นว่าหนึ่งก็คือไม่ต้องการแม่เหล็กไม่ต้องการแปลงถ่านไม่มีคอมพิวเตอร์ริงก็คือคอมพิวเตอร์ริงก็คือที่ DC มอเตอร์มันจะเป็นที่เป็นที่แปลงถ่านเป็นประกบแล้วก็ไม่ต้องมี position sensor อันนี้ทั้งถูกทั้งไม่ถูกที่ถูกก็คือมอเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันไม่ต้องเพราะว่ามันไม่คอนโทรลเปิดปั๊บก็1,350 รอบก็พัดผมแต่ตัวเลขประมาณนี้นะคือไปดูสูตรแล้วก็คูณด้วย50เฮิร์ตซ์เนี่ยมันมีแทนค่าไปได้ก็มันจะเป็นเหมือนกันหมดเลย1,000 กว่าแล้ว1,400 1,300เนี่ยเพราะมันก็ไม่มีเหตุที่จะใส่เซนเซอร์เปิดปั๊บเราเซลล์ก็เลยเซลล์โรเตทเลยเหมือนเซลล์ด้วยตัวเองเพราะในตรงนี้ก็ simple and that ก็คือทนหนักอึดและทน เพราะในinduction motor เนี่ยมันถูกใช้มาเป็น100 ปีแล้วก็ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นมอเตอร์ที่ดีเทคโนโลยีที่ดีแต่ว่าเมื่อจะเอามาใช้ในนี้มันจะต่างกันต่างที่หนึ่งคือโครงสร้างของมอเตอร์หนึ่งอุตสาหกรรมที่เขาบอกว่าประมาณ 90% เป็นinductionมันจะเป็นมอเตอร์ที่มีครีบระบายความร้อนมีห้องซิ่งตัวถังเป็นเหล็กหล่อขนาดใหญ่หนาเขาใส่หนาเพื่อ
ให้มันหมุนได้สมูทแข็งแรงแล้วก็เสถียรด้วยอุณหภูมิที่เสถียรก็แปลว่ารันไป2 เดือนถ้าภาษาการก็รันเป็นเดือน2 เดือนนะเขาไม่ได้เป็นจุดเปิดๆนะเหมือนลงปูนซีเมนต์ Important advantage is that induction motor speed can be controlled easily by controlling the input power frequency. To understand it properly, let's once again consider the simple coil arrangement. We learned that a rotating magnetic field is produced due to the 3-phase input power. It is quite clear that the speed of the RMF is proportional to the frequency of the input power. Because the rotor always tries to catch up with the RMF, the rotor speed is also proportional to frequency of the AC power. Thus, by using a variable frequency drive, one can control the speed of the induction motor very easily. This property of the induction motor makes them an attractive choice for elevators, cranes, even in electric cars. Due to the high speed band of induction motors, electric cars are capable to run with a single-speed transmission. Another interesting property of the induction motor is that when the rotor is moved by a prime mover, it can also act like a generator. In this case, you have to make sure that the RMF speed is always less than the rotor speed. We believe that you have now developed a clear understanding of the ingenious operation principles behind an induction motor, as well as why it is still ก็เป็นว่าในตัว induction เนี่ยมันจะเขาบอกว่าคอนโทรลให้ก็คือคอนโทรลสปีดได้ง่ายก็คือแค่คอนโทรลความถี่แต่จริงทั้งไม่จริง เพราะว่าอินเวอร์เตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดาไม่ได้ทำง่ายเลยก็คือรู้กันอยู่ว่าคอนโทรลความถี่แต่ว่าในการที่คุณสวิตช์ปิดเปิดเหมือนปิดเปิดไอ้ตัวไฟเป็นขึ้นอยู่ขนาดนั้น100 แอมป์200 แอมป์300 แอมป์1,000 แอมป์มันเป็น power electronic ที่เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมอยู่ตรงกลางระหว่างอิเล็กทรอนิกส์กับไฟฟ้ากำลังก็เป็นเทคโนโลยีที่ถ้าบ้านเราก็ค่อนข้างจะโบเบ้ก็คือในทุกมหาลัยไม่มีที่ไหนทำได้ก็คือหมายถึงว่าอาจารย์อะไรก็สามารถที่จะสอนนั่นแหละแบบเนี้ยแต่ไหนลองทำดูสิมันมีก็คือก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันเป็น